بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہر کے بارے میں ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی خرابیاں اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح مہر کا ادا کرنا غیرت کی دلیل ہے۔ گو عورت مہر معاف کر دے لیکن پھر بھی ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ غیرت کی بات ہے کہ بلا ضرورت عورت کا احسان لیا جائے۔ اس سے پہلے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، آپ تمام نئے حضرات سے گزارش ہے کہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چینل کو سبسکرائب کر کے برابر میں بیل آئیکن کو کلک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی اسلامی معلومات سے آپ مستفید بھی ہوتے رہیں اور لطف اندوز بھی ہوتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی نے مہر کو عورت کا حق بنایا ہے شوہر کے ذمے، اور اس کی حقیقت بھی قرآن کریم نے واضح فرمائی ہے کہ یہ در حقیقت کوئی ایک ایسا معاوضہ نہیں جیسا کہ کوئی چیز خریدی جاتی ہے اور اس کی قیمت ادا کر دی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی چیز آپ نے خریدی اور اس کی قیمت ادا کر دی، وہ چیز آپ کی طرف منتقل ہو گئی، آپ پھر اس کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ مہر میں یہ صورت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مہر ادا کر دیا، قیمت دے دی، گویا شوہر بیوی کا مالک بن گیا، تو یہ صورتحال ہرگز نہیں۔ قرآن کریم نے جہاں مہر دینے کا حکم دیا ہے وہی اس کی حیثیت بھی بیان فرما دی ہے۔ ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ عورتوں کو ان کے مہر ادا کر دو تحفے کے طور پر۔ نحلہ تحفہ کو کہتے ہیں۔ اس سے بظاہر اس غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے کہ یوں نہ سمجھے کوئی شخص کہ جیسے میں کوئی چیز خرید لایا بازار سے اور میں اس کا مالک بن گیا قیمت ادا کر کے۔ قرآن کریم نے فرمایا یہ عورت کا حق ہے، لیکن دو اس کو تحفے کے طور پر۔ اسی طرح مہر کی جو اہمیت ہے، مہر کو شریعت نے ضروری قرار دیا ہے، یہاں تک ضروری قرار دیا ہے کہ کوئی شخص نکاح کے اندر یہ طے کرے، اگرچہ میاں بیوی دونوں مل کر طے کر لیں کہ ہم نکاح تو کر رہے ہیں مگر بغیر مہر کے، شریعت اس کو نہیں مانتی، بلکہ نکاح تو ہو جائے گا، مہر پھر بھی واجب ہوگا اور مقرر کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح مہر کے متعلق ایک بڑی غلط فہمی پھیلتی جا رہی ہے۔ انتہا تو یہ ہے کہ لوگ مہر کو ایک رسمی چیز سمجھ بیٹھے ہیں۔ نکاح کے وقت نکاح نامہ میں لکھ دیا گیا، ایجاب و قبول کے وقت بول دیا کہ اتنا مہر لکھ دیا ہے، لیکن شروع ہی سے دونوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ نہ دینا ہے اور نہ لینا ہے، اور اس واسطے ذریعہ بنا لیا اس مہر کو، اور پھر یوں بڑی بڑی گران قدر رقمیں لکھوا دیتے ہیں۔ جب دینے کا دل میں ارادہ ہی نہیں تو لاکھ لکھوائیں یا 10 لاکھ لکھوائیں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لکھوا دیا جتنا مرضی میں آیا، اور اس وقت ذہن میں یہ ہے نہیں کہ دینا بھی ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، بلکہ خیر القرون میں مہر کی ادائیگی کا جو طریقہ کار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں یہ عام طریقہ رائج تھا کہ چاہے مہر معجل ہو یعنی بعد میں ادا کیا جا رہا ہو، لیکن اس کا کچھ حصہ نکاح کے وقت ادا کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم اس کو بطور مہر کے دے سکو، یعنی فوراً؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس اور تو کیا ہے، میری ایک زرہ ہے، لوہے کی قمیض جو جنگ میں مرد استعمال کرتے تھے تاکہ سینہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہی دے دو۔ حالانکہ لوہے کی زرہ عورت کے تو کسی کام کی نہیں، مردوں ہی کی چیز ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ نکاح ہو اور نکاح کے وقت شوہر کی طرف سے بیوی کو کوئی چیز نہ دی جائے بطور مہر کے۔ اس کو مہر معجل کہتے ہیں اور اس کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ ایک سبق آموز واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون آئی اور ایک صاحب بھی اس وقت مجمع میں موجود تھے، اور وہ خاتون بے سہارا قسم کی تھی اور نکاح کرنا چاہتی تھی، اور ان صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی تنہا آدمی ہوں، اگر آپ ان سے میرا نکاح کروا دیں تو بڑا اچھا ہوگا۔
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा निकाह इनसे करवा देता हूँ और इनसे निकाह की बात करता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे पास बतौर तोहफा और बतौर मेहर देने के लिए कोई चीज है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, और तो कुछ है नहीं। उस जमाने में लिबास होता था एक चादर जो जिस्म के ऊपर के हिस्से पर डालते थे और नीचे एक तहबंद होता था। तो या रसूल अल्लाह, तो ये 2 कपड़े हैं, अगर आप फरमाए तो ये जो ऊपर की चादर है वो मैं उसको दे दूंगा, इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमने ये चादर उनको दे दी तो तुम्हारा लिबास पूरा नहीं रहेगा, आधा बदन नंगा रह जाएगा, तो ये कैसे दोगे? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, और तो कुछ है नहीं। फरमाया, अच्छा कुछ तलाश करके आओ, चाहे लोहे की अंगूठी ही क्यों ना हो, तो फिर मैं तुम्हारा निकाह उनसे करा दूंगा। वो साहब गए, जाकर तलाश किया, लेकिन कुछ मिला नहीं, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अच्छा तुमने कोई कुरान करीम पढ़ा है? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कुरान करीम आता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मैं तुम्हारे कुरान करीम के इल्म की वजह से तुम्हारा निकाह उस खातून से कर देता हूँ, वरना बगैर मेहर मुअज्जल के आम हालात में निकाह नहीं होता। लेकिन तुम चूंकि कुरान करीम का इल्म रखते हो तो मैं इस वक्त ये गवारा कर लेता हूँ कि फौरी तौर पर कुछ ना दो, बाद में ये दे देना। मुराद यही थी कि बाद में अदा कर देना, और इस वास्ते मैं तुम्हारा अभी निकाह कर देता हूँ। तो इससे मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में इस बात की बड़ी अहमियत थी कि ना सिर्फ वो मेहर जो मुकर्रर किया गया था बाद में पूरा का पूरा अदा किया जाए, बल्कि निकाह के वक्त कोई ना कोई एक चीज एक हिस्से के तौर पर दी जाए। तो इसलिए ये जो तसव्वुर होता है कि साहिब देना दिलाना तो है नहीं, बांध लिया, किस्सा खत्म। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को ख्याल आया तो अव्वल तो सारी उम्र ख्याल आता ही नहीं, तो आखिरी उम्र में जब कभी बीमार पड़ जाने का वक्त आ गया तो उस वक्त बीवी से कह दिया कि मुझे मेहर माफ कर दे। अब वो इस वक्त चलते चलते रुखसत होते वक्त वो बेचारी कैसे माफ नहीं करेगी? चारों नाचार वो माफ कर देगी। और ये बड़ी बेगैरती की बात है कि आदमी ये काम करे। जब मेहर मुकर्रर किया तो उसको अदा करने की फिक्र करनी चाहिए, वो उस औरत का हक है। आपके जिम्मा फरीजा है कि आप इसको अदा करें और माफ कराने की फिक्र ना करें। और इसी तरह कुछ खवातीन मेहर को शर्मा शर्मी में माफ कर देती हैं, बल्कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीअम मरिआ, कि औरतें खुश दिली से उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे खातिर छोड़ दें तो तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बाकायदा उसको माफ कराने के लिए कहना ये बड़ी बेगैरती की बात है। और अगर उसने खुश दिली से माफ नहीं किया, शर्मा शर्मी में माफ कर दिया, तो हकीकत में वो माफ नहीं होता, आखिरत में उसकी दीनदारी बाकी रहेगी। हदीस में आता है कि किसी भी मुसलमान का माल या हक उस वक्त तक हलाल नहीं होता जब तक वो खुश दिली से ना दे। चाहे दे दे, लेकिन शर्मा शर्मी से दे दिया, खुश दिली से ना दिया, तो वो आखिरत में उसके जिम्मे बन जाएगा और इस तरह से वो मेहर बिल्कुल माफ नहीं होगा। इसी तरह कुछ लोग मेहर की मिकदार के मसले में झगड़ते नजर आते हैं। तो मेहर की मिकदार क्या है, इसमें भी बड़ी अफरात और तफरीद पाई जाती है। बाज लोग मेहर की इतनी ज्यादा मिकदार मुकर्रर कर लेते हैं कि वो देने की कुदरत ही नहीं रखते, लाखों में मुकर्रर कर लिया और पल्ले कुछ है नहीं। नतीजा ये कि दे नहीं पाते। इतनी ज्यादा मेहर की मिकदार मुकर्रर करना भी जायज नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर मेहर ज़्यादा बांध देना कोई इज्जत की बात होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादियों का मेहर सबसे ज़्यादा बांधते, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों से ज़्यादा इज्जत वाली इस कायनात में और कोई नहीं हो सकती। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज़्यादा मेहर नहीं बांधा जो कि देने की इस्तिताअत ना हो। लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ लोग कमी करने की फिक्र में इतना कम कर देते हैं कि हकीकत में कमा हक़्क़हू उस औरत का इकराम नहीं हो पाता। शरीयत ने कम अज कम मेहर की मिकदार मुकर्रर की है जो कि 10 दिरहम है, जो तकरीबन 40 माशा चांदी होती है। ये कम से कम मिकदार है, लेकिन इतनी मिकदार जिससे उसके इकराम का अंदाजा नहीं हुआ, बल्कि मेहर को इस्तिताअत के लिहाज से बांधना चाहिए। शरीयत ने मेहर मिसल इसी वास्ते मुकर्रर किया है कि शोहर तो मालदार लाखों रुपया
दूसरी जगह खर्च करता है और बीवी के महर बांधने का वक्त आ गया तो मालूम हुआ कि सिर्फ 32 रुपए बांध दिए, और ये ख्याल है कि ये जो महर हमने बांध दिया शरीयत के मुताबिक है, लेकिन ये भी शरीयत का तकाजा नहीं है, बल्कि इस्तिताअत के मुताबिक जिसमें औरत का सही मानों में इकराम हो उसको बांधना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को महर की शरई हैसियत और उसकी अहमियत के साथ साथ महर के मुतालिक गलत फहमी का इजाला भी हुआ होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन पर अमल करने और उसको नाफिज करने और उसको फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।